Hi all, welcome to the presentation. Today we are going to deliver a small presentation on the topic law of gearing, involutes per gear involumetry. Before that we will discuss what are the materials used for making gears. Mainly there are two type of gears. First one is metallic gear and another one is non-metallic gear. The metals used for making metallic gears are cast iron, steel and bronze. And non-metallic gear are made by wood, rawhide, compressed paper, synthetic resins like nylon. Since these are very special for reducing noise, the main parameters considered for making a gear are first one is wear. Is there any wear making material is used? And second one is noise. Noise and wear are the parameters should be reduced while making a gear. So most commonly used material is cast iron because the manufacture of gear through casting is very easy and it is the most widely used technique for making gears. Another one is steel, and steels are used for making gears because the steels have high strength, and it this steels are heat treated to make a perfect toughness for the tooth. And phosphorus or bonds are used for worm gears since these are very capable of reducing wears. And now we will discuss what is law of gearing. ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ വി മസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഓർ മെമ്മറൈസ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് completely in your mind. The pitch point must remain fixed on the joining center in order to have a constant angular velocity ratio for all portion of the wheels. The pitch point must be a fixed point for two wheels. അതായത് രണ്ട് വീൽസ് വീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഗിയേഴ്സിനാണ് പറയുക. ഗിയേഴ്സിന് വേറൊരു വേർഡാണ് വീൽസ്. അതായത് രണ്ട് വീല് തമ്മിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എപ്പോഴൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ കോമൺ നോർമൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ പെയർ ഓഫ് ടീത്ത് മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് പാസ് ത്രൂ ദ പിച്ച് പോയിന്റ്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ടേമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റൂ. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് കോമൺ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിച്ച് പോയിന്റിലേക്ക് കൂടി കടന്നു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് ഗിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടേം. ഈ വിധത്തിൽ എഴുതിയാൽ ഈ വിധത്തിൽ എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടും. After all, the equation for law of gearing is omega 1 by omega 2 is equal to r2 by r1, where omega 1 and omega 2 are the angular velocity of wheels and r2 and r1 are the pitch line radius, pitch circle radius. So now we will derive the equation for law of gearing. For that we are drawing two gears, wheels, and this is the first wheel and this is the second wheel. They are at the point of contact at the point P. You can see that these are the contact point is P, and the normal Mn is shown in the figure and tangent Tt is shown in the figure. They are the normal and tangent. And now the centers are O1 and O2 and angular velocities are omega 1 and omega 2. Omega 1 in the clockwise direction and omega 2 in the anti-clockwise direction. And you can see that angle QMO1, this is the O1, QMO1 is 90 degree and O2NP is 90 degree. These are 90 degrees. And now we are joining the line O1 to Q and O2 to Q to create another triangle O2NQ and O1MQ. These are the two triangles. Let's take QO1M as alpha and QO2N as beta. This is not marked, actually the marking is not perfect. Sorry, this complete angle is beta. Very careful that
this complete angle from this dotted line to this line, this angle is known as beta. Okay, so first of all we are finding the equation for velocity. So first of all, the O1q having velocity in the direction 90 degree to this one, that is shown here. Here qc is showing the velocity. നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലിങ്കിന് 90 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ O1q എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ 90 ഡിഗ്രിയിലുള്ള ടേമാണ് ക്യു സി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആംഗിളും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ O1q എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ 90 ഡിഗ്രിയിലുള്ളതാണ് V1, അതുപോലെ O1mൻ്റെ 90 ഡിഗ്രിയിലുള്ളതാണ് MN. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ ആൽഫയായിരിക്കും. സിമിലർലി O2q എന്നുള്ളതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതിന് 90 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും. O2q എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് ക്യു ഡി എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ആംഗിളും കൂടി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. O2qൻ്റെ 90 ഡിഗ്രിയും O2nൻ്റെ 90 ഡിഗ്രിയാണ് MN. അത് തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ബീറ്റ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബീറ്റ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഫുൾ ആംഗിളാണ് ബീറ്റ. പിന്നെ അതുപോലെ V1ൻ്റെയും V2ൻ്റെയും ഒരു ആൾജിബ്രിക് സം ആയിരിക്കും വി എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ വെലോസിറ്റി, അത് വെലോസിറ്റി സ്ലൈഡിങ്. ആ വി നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ V1ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രിയാണ്, അഥവാ ക്യു ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു V1 ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ എന്നും V2 ഇൻറ്റു കോസ് ബീറ്റ എന്നും പഠിക്കാം. ആ ചിത്രം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. കാരണം ആ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, എന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഈ ചിത്രം വരക്കാൻ ശരിക്കും പഠിക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. V1 കോസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു V2 കോസ് ബീറ്റ, സിൻസ് V ഈസ് ദ ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് V1 ആൻഡ് V2. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഓരോന്നിനും ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒമേഗയാണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ O1q ഇൻറ്റു ω1 ആയിരിക്കും V1. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ O1qൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് V1. അതുകൊണ്ട് തന്നെ O1q ഇൻറ്റു ω ആയിരിക്കും V1 എന്ന് പറയാം. കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ O2q ഇൻറ്റു ω2 ആയിരിക്കും V2. അത് രണ്ടും ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കോസ് ആൽഫയും കോസ് ബീറ്റ അതുപോലെ അവിടെ നിലനിർത്തി. ഇനി നമുക്ക് കോസ് ആൽഫയും കോസ് ബീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് മുമ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് O1pയും O2pയും. O1p എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് സെൻറ്റർ മുതൽ പി വരെ വരുന്ന പോയിൻ്റാണ്. ഇതാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ്. ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് പിച്ച് പോയിൻ്റാണ്. അന്നേരം O1p എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ O2p എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലത്തെ വീലിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും. അത് രണ്ടും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. സോ നമ്മൾ കോസ് ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ് ആൽഫയും കോസ് ബീറ്റേൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക, O1mq എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക, O1mq. അന്നേരം കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ്. അഡ്ജസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് O1m ആണ്, ഹൈപ്പോട്ടനസ് എന്ന് പറയുന്നത് O1q ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കോസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു O1n ബൈ O1q. സിമിലർലി ഇപ്പുറത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ O2qn എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ. അതിൻ്റെ ആംഗിളാണ് ബീറ്റ വരുന്നത്. അവിടെ കോസ് ബീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് വരിക O2n ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് O2q ആണ് വരിക. അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ വരിക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കോസ് ആൽഫേൻ്റെയും കോസ് ബീറ്റേൻ്റെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ O1q ഉണ്ട്, ഇവിടെ O1q ഉണ്ട്, ഇവിടെ O2q ഉണ്ട്, ഇവിടെ O2q ഉണ്ട്. ക്യാൻസലാക്കി കളയാം. ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ω1 ഇൻറ്റു O1m ഈസ് ഈക്വൽ ടു ω2 ഇൻറ്റു O2n എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയാൽ, അഥവാ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ω1 ബൈ ω2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു O2n ബൈ O1m. O2n ബൈ O1m എന്നുള്ളത് വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തുള്ള ടേം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം, ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് ഇതും. ഇതെടുത്ത് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രിയാണ്, ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്. സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിന് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാം. സിമിലർ ലെങ്ത്ത്
തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം, അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. അഥവാ നമ്മളിപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ O2n/O1m എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊന്നാണ് O2p/O1p. മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ഈ ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അതൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാം O2n/O1m ഈക്വൽ ടു O2p/O1p ആണ്. വേറെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിയാം O1pയും O2pയും R1ഉം R2 ആണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലി ω1/ω2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു R2/R1 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ്. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ ടീത്ത് ഏതൊക്കെ ഷേപ്പിലുണ്ടാവും? മെയിനായിട്ട് ഗിയർ ടീത്ത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് സൈക്ലോയിഡൽ ടീത്തും രണ്ടാമത്തത് ഇൻവല്യൂട്ട് ടീത്തും. സൈക്ലോയിഡൽ ടീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് മെയിൻലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ബോൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോളർ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ്, ഇപ്പം പി എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരിക, പ്രൊഫൈൽ വരിക. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈക്ലോയിഡൽ ടീത്ത്, അതുപോലെ സൈക്ലോയിഡൽ പ്രൊഫൈൽ. അതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പിച്ച് ലൈനിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കർവ് ട്രേസ്ഡ് ബൈ എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദി സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് എപ്പിസൈക്ലോയിഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഉൾസൈഡിലേക്കാണ്, ഈ അടിഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇൻസൈഡിലേക്കാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോ സൈക്ലോയിഡ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കണം. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു റോളർ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ചൂസ് ചെയ്താൽ അത് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ വരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈക്ലോയിഡൽ പ്രൊഫൈൽ. ഇതിൻ്റെ വേറൊന്നാണ് ഇൻവല്യൂട്ട് പ്രൊഫൈൽ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബേസ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ബേസ് സർക്കിളിന് ഓരോ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ടാൻജൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ P1 P2 P3 എന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ടാൻജൻസിൻ്റെ പോയിൻ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ട്രേസ് ചെയ്ത് വരക്കുന്ന ഇൻവല്യൂട്ട്, അഥവാ അതിന് ട്രേസ് ചെയ്ത് വരക്കുന്ന കർവിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവല്യൂട്ട് പ്രൊഫൈൽ. ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടീത്താണ് ഏറ്റവും വൈഡ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പഠിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഇൻവല്യൂട്ട് പ്രൊഫൈലാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലുണ്ടാക്കുക. ഇനി ഇൻവല്യൂട്ട് സ്പർ ഗിയറിൻ്റെ ഇൻവലോമെട്രിയാണ്, അഥവാ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേതാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്ലൈഡിങ്. ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്ലൈഡിങ് ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വൺ ടൂത്ത് റിലേറ്റീവ് ടു ഇറ്റ്സ് മേറ്റിംഗ് ടൂത്ത് അലോങ് ദ കോമൺ ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട്. ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്ലൈഡിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ω1 + ω2 × QP. QP എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയ ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചിത്രം ഒന്നും കൂടി എടുക്കുവാണ്. ഇതാ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് QP എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്. ആ QPനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടാവുക. രണ്ട് വീലിൻ്റെയും ഒമേഗ ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസും മറ്റേത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് 90 ഡിഗ്രിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക വെലോസിറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ω1 + ω2 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സം, അഥവാ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി. പിന്നെ ഈ QP 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്ലൈഡിങ് 0 ആവും. QP മാക്സിമം ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം സ്ലൈഡിങ് വെലോസിറ്റി ലഭ്യമാവുക. അതുപോലെ വേറൊന്നാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് പാത്ത് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ്. ലെങ്ത് ഓഫ് പാത്ത് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരെ നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഈ ടീത്ത് ഇവിടുന്ന് മുതൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് പാത്ത് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്നത്. ഏറോ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറോ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ്ങിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് മുതൽ ആ ടീത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടം വരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് പാത്ത് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ്. ഇത് പൊതുവേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം KL എന്നാണ്. അഥവാ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് Kയും ഫൈനൽ പോയിൻറ്റ് Lയും ആയിരിക്കും. ആർന്ന് K എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് മുതൽ സെൻറ്റർ പിച്ച് പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്തിനാണ് KP എന്ന് പറയുക. അതിന് പാത്ത് ഓഫ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും. P മുതൽ L വരെ, അഥവാ ഡിസെൻഗേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള ലെങ്ത്തിനാണ് പാത്ത് ഓഫ് റിസസ് എന്ന് പറയുക. നമുക്കിപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് പാത്ത് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ ഒരു ചിത്രം വരക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിന് 3 സർക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഇത് റൂട്ട് സർക്കിൾ അഥവാ ബേസ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ പുറത്ത് പിച്ച് സർക്കിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെയും പുറത്ത് അഡൻഡം സർക്കിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. താഴെ വരുന്നത് ചെറിയ ഗിയറും മുകളിൽ വരുന്ന വലിയ ഗിയറുമാണെന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴത്തേന് ഗിയറിനും മുകളിലത്തേന് വീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയറിനും നമുക്ക് പറയാം.
ഓക്കെ. അന്നേരം താഴത്തെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് 3 റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പിച്ച് ലൈനിൽ വരുന്നതാണ് സ്മോൾ ആർ, അഡൻഡം റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വീലിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് പിച്ച് ലൈനിൽ വരുന്ന റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറും അഡൻഡം റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറേയും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്തും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പ്രഷർ ആംഗിൾ എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഷർ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോമൺ ടാൻജൻറ്റും കോമൺ നോർമലും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഫൈ. ആ ഫൈ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ 90 ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറുതെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ആംഗിളാണ് ഫൈ, അതേപോലെ ഈ ആംഗിളാണ് ഫൈ. നമുക്കിപ്പം കാണാം, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് കെ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് മുതൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് വരെയാണ്. അഥവാ ഈ കെ എൽ എന്നുള്ള ലെങ്ത്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കെ മുതൽ പി വരെ അപ്രോച്ചും പി മുതൽ എൽ വരെ റിസസ്സുമാണ്, അഥവാ ഡിസെൻഗേജ്മെൻറ്റുമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവൺ മുതൽ ഏറ്റവും ഔട്ട്സൈഡ് വരെ പോകുന്ന ഓവൺ ഇതാണ്. ഓവൺ മുതൽ ഏറ്റവും ഔട്ട്സൈഡ് വരെ വരുന്നതാണ്, അതാണ് ഓവൺ എൽ. ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓവൺ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡൻഡം റേഡിയസ് ആണ്. അതുപോലെ ഓവൺ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിച്ച് സർക്കിൾ റേഡിയസ് ആണ്. അതുപോലെ O2 M എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ O2K അല്ലേ, O2K എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡൻഡം റേഡിയസ് ഓഫ് വീലാണ്. അതേപോലെ O2P എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിച്ച് സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഓഫ് വീലാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന KP PL ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ KL എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം. KL എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, KP + PL ആയിരിക്കും KL. അത് നോർമലായിട്ട് ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ 2 സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ സർക്കിൾ ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അഥവാ KNO2. ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അത് KNൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. KN എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അത് 90 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൈപ്പോട്ടനസും ഇത് രണ്ടും ബാക്കി സൈഡുമാണ്. KN = പൈതഗോറസ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം. KN = O2K² - O2N². അഥവാ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെയുണ്ട്. KN = √O2K² - O2N². ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് O2K എന്താ O2N എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. O2K ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ RA ആണ് O2K. O2N ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഇതേ ഇതിൽ തന്നെ ഫൈൻ്റെ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതാണ് O2P × cos φ ആയിരിക്കും O2N അല്ലേ. ഈ ചിത്രം നോക്കുക, ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനും ഈ O2N അഥവാ ട്രയാങ്കിൾ O2PN എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ O2P cos φ ആയിരിക്കും O2N. അതുപോലെ O2P sin φ ആയിരിക്കും PN. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ആ ഇക്വേഷൻ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് O2P എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ R ആണ്, അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. O2P ഈസ് ദ പിച്ച് സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ വീൽ. അന്നേരം നമുക്ക് O2Nൻ്റെയും PNൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. KN = RA² - R cos φ² കിട്ടും. അത് O2N എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട KP എന്നുള്ള ലെങ്ത്താണ്. K മുതൽ P വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ K മുതൽ N വരെയുള്ള ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് PN എന്നുള്ളത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ചിത്രം നോക്കുക, KN നിന്ന് PN മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും KP. അതുകൊണ്ട് തന്നെ KN നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, PN എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. അഥവാ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി √RA² - R² cos φ മൈനസ് റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്താണ് ക്യാപിറ്റൽ R sin φ. ഇതാണ് KPൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രയാങ്കിളുടെ PL എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. KP കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ PL കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സർക്കിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് O1M L എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പം MLൻ്റെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ML എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോട്ടനസ് എന്ന് പറയുന്നത് O1L ആണ്, അഥവാ O1L² - O1M². O1L എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി റേഡിയസ് ഓഫ് അഡൻഡം സർക്കിൾ ഓഫ് പിനിയൻ ആണെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്മോൾ RA ആണ്. ഇനി O1M കണ്ടുപിടിക്കണം. O1M കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ O1PM എന്നുള്ള ആ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണ്. O1PM എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ O1P എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ R ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ O1P = സ്മോൾ R. O1P × cos φ ആയിരിക്കും MO1.
അഥവാ O1m ഈസ് ഈക്വൽ ടു O1p cos phi ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ r cos phi. അതേപോലെ തന്നെ അതേ ട്രയാങ്കിൾ നിന്ന് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എം പി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് O1p sin phi യു ആയിരിക്കും. O1p എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ r ആണ്. അത് രണ്ടും അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ O1l എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RA ആണ്, അതുപോലെ r cos phi യും വരും. അത് രണ്ടും അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പി എൽ എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ്. അഥവാ എം എല്ലിന് എം പി മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പി എൽ. അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എം പി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർ സൈൻ ഫൈ ആണെന്നറിയാം. എം എൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിപ്പം അറിയാം. അത് രണ്ടും അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പി എല്ലിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇതാണ് പി എല്ലിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് അസസും റിസസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അഥവാ എൻഗേജ്മെൻറ്റും ഡിസെൻഗേജ്മെൻറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കെ എൽ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് പാത്ത് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. ലൈൻ ഓഫ് പാത്ത് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമാണ് ലൈൻ ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടേംസ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈൻ ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ലൈൻ ഓഫ് പാത്ത് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിനെ cos phi കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ കാണാം, ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് അപ്രോച്ചും ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് റിസസും. അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ KP/cos phi, റിസസ് ആണെങ്കിൽ PL/cos phi. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പെയർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കോണ്ടാക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും. ഈ കോണ്ടാക്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിൽ ചോദിക്കലുണ്ട്. നേരത്തെ ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ച ലൈൻ ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിനെ സർക്കുലർ പിച്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. സർക്കുലർ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ πm ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് എം, പൈ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ 3.14 ആണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ πm ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പെയർ ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ഓർ കോണ്ടാക്ട് റേഷ്യോ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ്, ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഞാൻ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ട്. താങ്ക് യു.